ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا، کعبے کے بدرالدجا، تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ اولا ہے، تو ہم جب ان کی بارگاہ میں بولیں گے تو قطعاً ہماری عزت و محبت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی ایسا لفظ بولا جائے جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب آؤ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ ہمیں بتاؤ، یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کتاب کے تعلق سے اس کتاب میں لکھا گیا فتاوی رشیدیہ میں کہ اس کتاب کا رکھنا، پڑھنا، دیکھنا عین ایمان ہے، صرف ایمان نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ اب حضرت جب عین ایمان ہے تو بہت ممکن ہے کہ یہ کتاب ہر کوئی اپنے پاس رکھتا ہو، اگر 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کتاب الگ ہوئی تو رکھنا عین ایمان ہے، عین ایمان چلا گیا، پتا چلا ہر وقت تم یہ کتاب رکھتے ہو، کتنی معتمد تمہارے نزدیک یہ کتاب ہے۔ اب اس کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کی بارگاہ میں بولا گیا ہے، کیسے کیسے کلمات بولے گئے ہیں، کیا یہ کلمات ایسی بارگاہ کے لیے مناسب ہیں؟ اس کلمات اس کتاب میں لکھا گیا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا کس کے لیے بولتے ہیں اور جن کا کس کے لیے بولتے ہیں؟ جب چھوٹے کو بولنا ہوتا ہے تو جس کا بولا کرتے ہیں، تمہارا طریقہ یہ ہے جب بڑوں کے لیے بولنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو جن کا، جیسے حضور مفتی صاحب قبلہ کی کتاب ہو تو ہم کہیں گے جن کی کتاب ہے، مفتی قمر الدین صاحب کا امامہ شریف ہے ہم کہیں گے ان کا امامہ شریف بڑا خوبصورت ہے، ہم کہیں گے شبیر مسعودی صاحب قبلہ کا چہرہ، ان کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یعنی بڑوں کے لیے ان کا بولا جاتا ہے اور چھوٹے کے لیے جن کا بولا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اے غیور سنی مسلمانوں، جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اولا ہو، اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ فرمایا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سمت والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جو تمام عالم میں اعلیٰ افضل ہے اس کے تعلق سے کہا گیا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو کیا اس کے لیے جس کا لفظ صحیح ہے، ایک کوئی بھی غیرت مند مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ ہم مصطفیٰ جانے کے لیے، جانے رحمت کے لیے جس کا برداشت کریں گے، بلکہ ہم جب بھی بولیں گے تو ان کے لیے جن کا بولا کریں گے۔ سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اسی کتاب کے صفحہ 41 پر لکھا گیا اللہ کی شان کے آگے سر چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا گیا اولیاء انبیاء ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ اب آپ بتاؤ، آپ کو کہنا ہی تھا تو آپ اس دوسرے انداز میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ انبیاء اولیاء ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ ذرہ ناچیز کیا ہے؟ جو نالی کے کنارے پڑا رہتا ہے وہی ذرہ ناچیز ہے، جو آپ کے تلووں کو نیچے ہوتا ہے وہ ذرہ ناچیز ہے۔ اب مجھے بتایا جائے، ایک طرف ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے یہ علماء کرام کی ٹیم ہے، ہم ناموس رسالت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ناموس رسالت کے لیے پہرا دے رہے ہیں، ہم ناموس رسالت کے لیے بھوک رہے ہیں، ہم ناموس رسالت کے لیے یہ چلا رہے ہیں، ہم ناموس رسالت پر پہرا دینے والے ہیں۔ اب یہیں سے آپ خود فیصلہ کر لو، ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے لیے لڑنے والا ہے اور
दूसरी तरफ मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत को घटाने वाला है। अब फैसला खुद आपको करना है, हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दस है, अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि मेरे महबूब की शान इतनी बुलंदो वाला है कि ऐसा कोई कलमा न बोलो जिसमें तौहीन का शाइबा हो। तौहीन न हो वो कलमा, बल्कि उसमें तौहीन का शाइबा पाया जाता हो, तौहीन का शुबा पाया जाता हो, उससे भी अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, अब मुस्तफा जाने रहमत को राइना न कहना बल्कि कहना उनजुरना। राइना कहने से मना क्यों कर दिया गया? मना इसलिए कर दिया गया कि राइना का एक मतलब लोगों ने चरवाहे से निकाल लिया था, जबकि इसका अच्छा मतलब था कि या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए। इसी माना में सहाबा इकराम बोला करते थे, यही माना वो मुराद लेते थे, यही माना मुतारफ भी था। लेकिन कुछ बदबख्तों ने इसको खींच तान के लिख करके राइना कहना शुरू कर दिया, जिसका माना वो चरवाहा लेने लगे। जब अब सहाबा इकराम ने इसको सुना तो नबी से शिकायत की। अल्लाह की गैरत को गवारा ना हुआ कि मेरे नबी की बारगाह में कोई ऐसा लफ्ज बोला जाए जिसके चंद मानी निकलते हो, या जिसमें तौहीद का शाइबा आता हो, या जिसमें तौहीद का शुबा पाया जाता हो। ऐ मुसलमानों, अब क़यामत तक के तुमको राइना नहीं कहना है, जब भी कहना है तो महबूब से उनजुरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है, ये काबे के बदरुद्दुजा की शान है। पूरा कुरान उठाओ, हुजूर अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला की बारगाह में हाजिर थे, इनके कदमों का बोसा लो तो ये बताएंगे, उलमा इकराम के हवाले से बताएंगे, ये आपको बताएंगे कि सुनो, कुरान मुकद्दस अलहम्दु शरीफ से शुरू होकर के वन्नास पर खत्म होता है। कुरान के अंदर जहाँ शरीयत के उसूल बयान किए गए हैं, वहीं नबी की नातें भी बयान की गई है। सुभान अल्लाह, बेशक, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नातें बयान की गई है। पूरा कुरान पढ़ते जाओ, नबी की नातें आपको मिलती जाएंगी। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, आप जिस किबला से राजी हैं, जिस किबला से खुश हैं, उसी की तरफ आप मुंह फेर लीजिए। यानी नबी की चाहत की बुनियाद पर काबा को किबला होने का शरफ मिल रहा है, ये नबी की शान है। फिर तीसरा पारा पहली आयत करीबा है, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद। तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है, तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि इसमें तमाम अंबिया और निज़ाम पर जिसको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया है वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो काबे के बदरुद्दुजा की जात है। आगे बढ़ो, अल्लाह फरमाता है, नबी के इल्मे पाक की तारीफ करते हुए फरमाता है, वअल्लमा कमा लम तकुन तालम। ऐ महबूब, जो कुछ आप नहीं जानते थे तुम्हारे रब ने तुमको सब कुछ सिखा दिया है। आगे बढ़ो तो कुरान मुकद्दस के आपको आयतें मिलेंगी जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी की तारीफ तौसीफ फरमाई है। कहो वही खातमुन नबीयीन फरमा रहा है, नबी अगर चादर ओढ़ ले तो और चादर लिपेट ले तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा जा रहा है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा जा रहा है। नबी को अल्लाह जब याद कर रहा है तो सिफत नबूवत से याद करता है और फरमाता है या अय्युहन नबी। कभी सिफत रिसालत से याद फरमाता है तो कहता है या अय्युहर रसूल। कभी नबी के सीने पाक की तारीफ तौसीफ करता है तो फरमाता है अलम नशरह लका सदरक। कभी नबी की चाह
चाहत को बयान कर फरमाता है तो फरमाता है वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। कभी नबी के रुखे ज़ेबा की तारीफ करता है तो फरमाता है वद्दुहा। कभी नबी के जुल्फ़े अंबरी की तारीफ करता है तो फरमाता है वल्लैलि इज़ा सजा। फिर नबी के चाहत को बयान फरमाता है तो फरमाता मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। नबी की साअतों की तारीफ करता है तो अल्लाह फरमाता है वलल